हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधिका लाइफस्टाइल। आशा करछि आपण माने समस्ते बहुत भले थे। हैप्पी रज संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। आज तो सेकेंड रजर मो लुक केमती लगुच मत निहाती भाव कमेंट सेक्शन में जनइबे। आज समस्त रज संक्रांति प्लान कौन अच्छी मत निहाती भाव कमेंट सेक्शन में जनइबे। आज तो संक्रांति जेहेतु भात डालमा सब हम। ठाकुर पूजा तो नहीं जेहेतु 3 दिन ठाकुर पूजा बंद से ठाकुर पूजा तो नहीं। एबे देखे ब्रेकफास्ट भी से पिठा 3 दिन तो ये समस्त घरे से पिठा पिठा तरकारी चलो। आम घर भी से सेम पिठा ही है। ब्रेकफास्ट मु करनी जाऊँगी करी पिठा हम। लंच रे भात कौन हम अरुआ भात डालमा आ कौन देखिए हम जेहेतु आज रजटा देखिए कौन हम। मो तंटी पूरा बसी काली एमती कहते कि मोर देह भल ना कि मामा भी देह भल नाला तो तंटी मोर पूरा बसी ए कौन सब हो कौन ना चल देखा। मो पु भी तार ब्रेकफास्ट करी तार भी सब कम सरला सी गाधे पाधे नुआ ड्रेस पिंधिकी तार भी आज रज संक्रांति से सेलिब्रेशन कर गला कहीदेला हैप्पी रज संक्रांति समस्त को कहीदे हैप्पी सेकेंड रज। ये अनौच तलू तले जो मैंने भी जावा आसा कर तार यहाँ हूँ फेवरेट प्लेस सी एठी आसिक ठिया है तलू बनइब गला। तो आपण मैंने भी पिठा पान खाइले कि ना निहत कमेंट सेक्शन में जनइबे। आज तो सेमती किसी प्लानिंग नहीं। आज तो संक्रांति रोषे भी लंच भी मामा आधा कर देइछंती पुओ को रेडी कला भितर मामा भात तो कर देइतली डालमा भजा कर देइछंती। भी रोषे भी शेष लंच भी शेष। आपण मन सहित मु गोटे अमेज़न ऑर्डर करी बहुत ही यूजफुल जिनसे सीटा आपण मन सहित शेयर करी कि मो पुओ शोई सारा कहीं सी मत कि भी करने को ही दबनी न शोला जाए से है सी शोई सारू आपण सहित निहत शेयर करी। एबे सी तो ब्रेकफास्ट कर देची एबे तार हूँ आउ थे खाइबा पाए सी एथर एबे कौन खाइब ना छतुआ खाइब। छतुआ होममेड नुह छतुआ हूँ किणा वाला इजम ताको डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते खाइब छतुआ टाइप से केवल रोची चाउल आ मुग डाली तापर ता सीझा खाइब। मु नॉर्मली एबे बेसी किछि पकोनी टिके नाकू सजना छुई आ बेले बेले मुग डाली ना हरड़ डाली आलू जो कखारू बेले बेले कखारू सेमती ना अमृतभंडा गाजर डाली से आए कि खाएनि कदली खाइले कहीं बांती कर सीझारे खाऊँ कि देनी बेसी किसी आपण मैंने आपण पिला कौन सीझारे दौरान मत निहत कमेंट सेक्शन में जनइबे। एवं पलि आसी मो पुअर लंच प्रिपरेशन करने लंच तो ऑलरेडी मुझे तार कर सीझारू ही बाहर कर रखी आमर तापर फुटे तार फास्ट सीझारू बाहर कर रखी छुई टमाटो आलू कखारू आज थिला मुग डाली टी छुई से चुपर टी बाहर करदे जे छोट छुआ हे छुई की खाईपर ना जार 1 ईयर ऊपर को बेबी ताकू छुई आप गोटा धरेदेवे तार से खाइले ही
ଭଲ ତାଙ୍କ ଟିଥ୍ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ମାଢ଼ିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ସେ ଯେତେ ଚୋବେଇବେ। ଯେହେତୁ ଇଏ ଏବେ 9 ମନ୍ଥର ହେଇଛି, ତାକୁ ଏବେ ବେଶୀ କିଛି ଦେଇନି ମୁଁ, କେବଳ କଖାରୁ ଆଳୁ ଆଉ ଡାଲି ହିସାବରେ 2ଟା ଡାଲି ଦେଇଛି, ମୁଗ ଡାଲି ଆଉ ହରଡ଼ ଡାଲି। ଯେଉଁଟା ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଖାଇବ। ମୁଗ ଡାଲି ବେଳେ ମୁଗ ଡାଲି, ହରଡ଼ ଡାଲି ହେଲା ବେଳେ ହରଡ଼ ଡାଲି। ମୁଁ ଛୁଇଁକୁ ଗୋଟେ ଛୁଇଁ ତାକୁ ରଖିଦେଇଥାଏ ସେପାରେଟଲି କରିକି, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଛୁଇଁକି ତା ହାତରେ ଧରେଇ ଦିଏ। ତ ମୁଗ ଡାଲିକି ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ନାକୁ ଠିକ୍ ହେବା ପାଇଁ ତା ଦେହରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିବେ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି ଦେଇଦେବେ। ଯଦି ପିଲା ବହଳିଆ ଖାଉଛି ତାହେଲେ ଚଳିବ, ଯଦି ପିଲା ଟିକେ, ମୋ ପୁଅ ତ ବହଳିଆ ହିଁ ଖାଏନି, ଟିକେ ପାଣି ପାଣି ନହେଲେ ତା ତଣ୍ଟିରେ ଲାଖିଲା ମାନେ ହିଁ ସେ ଟୋଟାଲି ଖାଇବନି। ଆଉ ମୁଗ ଡାଲି ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମୋ ପୁଅର ଲଞ୍ଚ ସରିଗଲା, ସେ ସିଝା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହେଉଛି ମୁଗ ଡାଲି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ପିଲାକୁ ମୁଗ ଡାଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଗ ଡାଲି ପିଲା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ମୁଗ ଡାଲିର ଉପକାରିତା ଅଛି, ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେସିଆଲି। ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ମୁଗ ଡାଲି ଦେହରେ ସେଇ କଖାରୁ ଛୁଇଁ ହେରିକା ପକେଇକି ତାକୁ ଦିଏ, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ହରଡ଼ ଡାଲି ବି ଦିଏ, ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ମୁଗ ଡାଲି ହିଁ ତାକୁ ଦିଏ। ଆଉ ତା ଛତୁଆରେ ବି ମୁଗ ଡାଲି ଆଉ ଚାଉଳ ହିଁ ମିଶିଛି କେବଳ, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ମୋ ପୁଅର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖେଳଣା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏଇ ଖଟ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖେଳଣା, ତା ପାଖରେ ଯେତେ ଖେଳଣା ଥିବ ତା ଖେଳଣା ହିଁ ଏଇ ଖଟ। ସେ ଠିଆ ହେଇକି ଏମିତି ସେ ଖଟକୁ ବାଡ଼େଇବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ତା ପାଇଁ ଖେଳ। ଏମିତି ଠିଆ ହେଇକି ସେ ସେଇ ଖଟକୁ ବାଡ଼ଉଥିବ, ସେଇଟା ହିଁ ତା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖେଳଣା। ଏପଟ ଖଟର ଫାଷ୍ଟ, ନହେଲେ ଖଟର ଲାଷ୍ଟରେ ଠିଆ ହେଇକି ବାଡ଼େଇବ। ତ ୟା ପାଇଁ ସେ ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ ମୋତେ ନିହାତି କମ୍ପନସେସନ୍ ଦେବେ। ଆଉ ବହୁତ ଥର ସେ ପଡ଼ିଲାଣି ବି, ଏମିତି ବଜାଉଥିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲେ ଖସି ପଡ଼ିବ। ଗେଲା ଗେଲା ଗେଲା। ମୋ ପୁଅ ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ଠିଆ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲାଣି, ଚାଲିନି ପ୍ରପରଲି କିନ୍ତୁ ଠିଆ ହେଉଛି ଧରିକି। ଆଉ ମୋ ଚୁଟିକୁ ସେ ଉପାଡ଼ି ସାରିଲାଣି ସବୁତକ। ମୋ ଚୁଟି ଯେଉଁ ହାତରେ ଧରିକି ଉପାଡ଼ିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବସିକି। ଗେଲା। ସେ ଯେହେତୁ ଶୋଇକି ଉଠି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ଶୋଇବନି। ଏବେ ଆସିକି ବାଜିଲାଣି 4ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା 11ଟାରୁ 12ଟା ଖଣ୍ଡେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା, ଘଣ୍ଟେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଏବେ ଆଉ 2-3 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ତାକୁ ନିଦ ନାହିଁ। ସେ ସମାନ ପୁଣି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ କାମ ଟାଇମ୍ ହେବ, 5ଟାରେ ଘର ଓଳା ହେଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବାକୁ ଉପରକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯିବି, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଶୋଇବ। ସେତେବେଳେ ଶୋଇବ, ପୁଣି ଉଠିବ 6ଟା 7ଟା ଆସିକି, ମାନେ ମୋ ଶୋଇଲା ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଏବେ ଶୋଉଛି। ଗେଲା। ସିଏ ପୁରା ପିଲାଦିନରୁ ସେ ସେଇଟାକୁ ଖୋଲିବାକୁ ବହୁତ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଦ୍ୱାରା ହେଉନି, ଖୋଲି ପାରୁନି। ସେ ବହୁତ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି କି ସେ ସେଇଟାକୁ ଖୋଲିବ। ଗେଲା ଏ ଗେଲା। ମୋ ଅଳତା କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବେ। ଆଜି ଭାବୁଥିଲି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ୱେରେ ଲଗେଇବି, ମୋ ପୁଅ ଉଠିଗଲା, ମୁଁ ଯାହା ପାରିଲି ଯେମିତି ପାରିଲି ସେମିତି ଲଗେଇଦେଲି। ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଆମର ଲନ୍କୁ, ଟିକେ ଗଛରାକରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଗଛରା ପାଣି ସକାଳେ ଯେତିକି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ତାର ମୂଳ ପୁରା ଶୁଖିଯାଇଛି, ମାଟି ପୁରା ଶୁଖିଲା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଉପରକୁ ଆସେ, ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସେ। କାହିଁକି କହିଲେ, ମାନେ ମୁଁ ଭାବେ ପିଲାଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ଆକ୍ୱାଣ୍ଟେଡ଼ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ପିଲାଙ୍କୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଯେମିତି ଗଛ ପତ୍ର ଏଗୁଡ଼ାକରେ ବେଶୀ ମାନେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ବେଶୀ ମାନେ ଜଏନ୍ କରିବା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପିଲା ମୋବାଇଲ ଟିଭି ତ ଦେଖିବ ହିଁ,
ଏବେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆମ ହାତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଫୋନ୍ ମୋବାଇଲ୍ ସହିତ ଯଦି ଆକ୍ୱାଏଣ୍ଟେଡ଼୍ କରେଇଦେବା, ତାହେଲେ ପିଲା ବଡ଼ ହେଲେ ଅଟୋମେଟିକଲି ଦେଖିବ ହିଁ ସେ ଫୋନ୍ ମୋବାଇଲ୍। ଆମେ ତାକୁ ମୋବାଇଲ୍ ଟିଭି ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ତାକୁ ସେତେବେଳେ ଛଡ଼େଇ ପାରିବାନି। ଯଦି ଏବେଠୁ ଆମେ ତାକୁ ନେଚର ସହିତ ମାନେ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳେଇବା ଶିଖେଇଦେବା, ସିଏ ବି ବଡ଼ ହେଲେ ଗଛ ଲଗେଇବ, ସିଏ ବି ବଡ଼ ହେଲେ ଆସିକି କେତେବେଳେ ପାଣି ଦେଇଦେବ। ହିସାବରେ ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଯେତେବେଳେ ବି ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସେ। ବେଳେବେଳେ ପାଇପ୍ ଲଗେଇବାରେ ମୋତେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ସେଥିଲାଗି ବେଳେବେଳେ ଆଣେନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ତାକୁ ଆଣେ। ସିଏ ଯେଉଁ ଗଛପତ୍ର ସିଏ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ। ସିଏ ଗଛପତ୍ରକୁ ଅନେଇକି ମୋତେ ଅନେଇକି ହସିବ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍। ସବୁବେଳେ ଦେଖିବେ ସେ ଗଛପତ୍ରକୁ ଅନେଇବ, ମୋତେ ଅନେଇକି ହସୁଥିବ। ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗେ। ଏଇ ନେଚର ସହିତ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ କାମ। ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଟିଭି ସହିତ ଆକ୍ୱାଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ନ କରେଇକି ଗଛ ପତ୍ର ଆଉ ଯାହା ବି ସବୁ ଅଛି ନେଇକି ଯିବା। ଏତେ ସବୁ ଅଛି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍, ଏସବୁକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବା। ସେଇଆ ନେଲେ ନା ମାନେ ତାଙ୍କର ତ ଏକରେ ମାଇଣ୍ଡ ଯିବନି ଟିଭି ଫୋନ୍ ପାଇଁ। ସିଏ ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହେବେ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିନେ। ସିଏ ବଡ଼ ହେଲେ ଫୋନ୍ ଦେଖିବେ କି ଟିଭି ଦେଖିବେ କି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ତ ଆଜିକାଲି ପିଲା ତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଛୁଆ। ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କଠୁ ସେଇଟା ଛଡ଼େଇ ପାରିବାନି। ସିଏ ଅଟୋମେଟିକଲି ଦେଖିବେ ହିଁ, ଫୋନ୍ ଦେଖିବେ, ଟିଭି ଦେଖିବେ, ପାଠ ଆଜିକାଲି ଫୋନ୍ରେ ଆସୁଛି ସେମିତି ପଢ଼ିବେ। ତ ଏଇ ଟାଇମ୍ଟା ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବାନି। ଏଇ ଟାଇମ୍ଟା ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଏମିତି ଗଛ ପତ୍ର ଚଢ଼େଇ ଫଢ଼େଇ ଯେଉଁଠି ଆସିବେ, ବିଲେଇ ହେଲା, ତ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖାଏ। ତ ଟ୍ରାଏ ବି କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଛୁଆକୁ ସେଫ୍ ରଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ ସେଫ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଏତିକି ହିଁ କହିବି। ଗେଲା ବାବା, ହଉ ଗେଲା ବାବା, ତୁମେ ଦେଖୁଛ କି? ତୁମେ ଦେଖି ଏଇଟା ଗାଇଲାଟା। ଏବେ ଖରା ଯାଇନି, ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଖରା ବି ବେଶୀ ମାନେ ଗୁଳୁମୁଳି ଲାଗୁଛି, ଖରା ବି ଯାଇନି। ତାକୁ ନେଇ ଛାଡ଼ିକି ଆସି ଶୋଇପଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଖରା ତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୁଳୁମୁଳି ହେଉଛି, ଗରମ ଲାଗୁଛି। ତାକୁ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଆମେ ଆସିକି ପାଣି ଦେବା ଆଉ ଟିକେ ପରେ। ଖରା ତ ଏବେ ଅଛି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିହାତି ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଯଦି ନୂଆ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ତଳେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ମୋର ଅଲ୍ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଯଦି ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋତେ ନିହାତି ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ତାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଦ ହିଁ ନାହିଁ, ଆସି ରାତି 12ଟା ହେଲାଣି, ନିଦ ନାହିଁ। ସେ ବରଫ ହବାର ସିଲିକନ୍ଟାକୁ ଧରିକି ତାକୁ ଖାଉଛି। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସିଏ ମୋତେ 2 ଦିନ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଯେବେଠୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ତାକୁ ଧରିକି, ମୋତେ ସେବେଠୁ ଅନଉଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଧରିକି ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, କ'ଣ କହୁଛି, ସିଏ ମୋତେ ଅନେଇବା କଥା ଅନେଇବ। ଯେମିତି ହେଲେ ସେ ମୋତେ ଅନେଇବ। ଗେଲା କହିଦେଲ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ। ସେଇଟା ଖାଇବା ଜିନିଷ ସେଇଟା, ହଁ ଖାଇବା ଜିନିଷ ସେଇଟା, ସେଇଟା ନା ଗେଲା। ସିଏ ତାକୁ ଫିଲହାଲ ଶୋଇବନି। ସିଏ ଶୋଇଲା ଆସିବ ରାତି 12ଟା 2ଟେ, ଯେତେବେଳେ
ଏଇଠି ଏମିତି ହିଁ ସେ ମୋ ଚୁଟି ଉପରେ ସବୁ ମୋ ଚୁଟି ଛିଡ଼େଇ ଦେଉଛି ଏମିତି ବୁଢ଼ୀ ବୁଢ଼ିକା। ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏକ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।